Hello, everyone, and welcome to episode 4. Today's topic is going to be about the Korea Japan trade dispute and other related economic topics. And today, as our guest, we have with us Mr. Beck. Mr. Beck, could you quickly introduce yourself? Okay, hello everyone. I am Dae-Yong Baek. I am the president of Consumer Korea, which is one of the largest consumer organization in Korea. Yes. Thank you, Mr. Beck. So to dive right into our topic for today, as you know, pre-COVID-19 pandemic, the Korea-Japan trade dispute was a very large news. Um, do you think that right now, after the COVID-19 pandemic, obviously it's become less of a topic that's being discussed by people? Do you think that once the COVID-19 pandemic ends or once it's kind of calmed down, that this is a topic that's going to resurface, or do you think that it's um, kind of died out at the moment? 제가 생각하기에 코로나가 끝나면 사실은 이 이슈가 다시 나올 가능성이 높다고 생각되고요. 그리고 특히 이 이슈는 코로나 때문에 묻혀 있긴 하지만 굉장히 정치적인 이슈이기 때문에 선거와 같은 특별한 상황의 경우에는 코로나하고도 상관없이 다시 나올 수 있는 이슈라고 생각됩니다. 예를 들면 최근에 또 서울시장 선거와 관련돼서 머저러 파티 수당에서 일본 관련된 얘기를 선거의 어떤 아젠다로 좀 활용하는 움직임이 있거든요. 코로나 때문에 잠잠해져 있었지만 그런 상황처럼 어떤 선거철이 다가오면 한국에서는 이 일본의 어떤 그 문제가 굉장히 자극적인 이슈가 되기 때문에 정치인들이 활용하려고 하는 그 동기, 유인을 좀 많이 받는 것 같습니다. 그래서 왜냐하면 코로나 이후에 분명히 이 이슈가 다시 점화될 가능성도 높지만 코로나가 끝나지 않더라도 선거 같은 특별한 상황이 있는 경우에는 이 이슈는 언제든지 다시 제기될 수 있는 가능성이 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다. Then to momentarily veer off our focus on the economic aspect of it, looking at the political aspect, as you mentioned, relationships with Japan and other neighboring countries, such as North Korea, become a very major topic, a major point of debate and discussion, especially by politicians during election periods. Um, Obviously, there are two ways of looking at it. One side says that this is perfectly all right and that these are discussions that should be had, but then there's also the perspective that this is getting very repetitive, that this kind of anti certain country sentiment is more contradictory to what we should be aiming for, which is collaboration and cooperation with those countries. Do you think that personally, which side would you lean more towards? 제가 생각하기에 우리에게 아픈 과거가 있습니다. 역사적으로 일본이 우리나라를 지배했던 과거는 잊을 수 없는 과거이긴 하지만 그러한 히스토리하고 실용적인 어떤 입장은 좀 달라야 된다고 생각해요. 무슨 말이냐? 과거는 과거일 뿐이고 우리는 현재와 미래를 위해서 살고 있기 때문에 과거에 매몰되면 안 된다라고 생각합니다. 그래서 저는 일본을 대하는 태도가 여러 가지가 있을 수 있겠지만 저는 G1파입니다. 예를 들면 G1이라고 하는 건 일본을 알아야 돼. We must know Japan. 그러니까 we must hate Japan도 아니고 we must make friends with Japan도 아니고 just we must know Japan. 우리가 일본을 미워할 필요도 없고 일본하고 친할 필요도 없고 다만 일본이 어떤 나라인지를 알아야 된다. 그래야지 우리가 어떠한 대응을 할 것인지를
생각해 볼 수 있다. 무조건 미워하거나 무조건 좋다고 하거나 그거는 둘 다 잘못된 입장이다. 라는 생각을 가지고 있어요. 그래서 저의 개인적인 입장은 일본을 무조건 미워하는 거, 어, 일본을 무조건 좋아하는 것도 다 잘못된 입장이고 우리가 좋아하고 미워하기 전에 일본이라는 나라가 어떤 나라인지를 알아야 된다. We must know Japan 이라는 뜻에서 G1이 참 중요하다고 생각해요. G1은 한자 말인데 G가 알지자, 일이 일본 일자입니다. 그러니까 알지 일본 일본을 알아야 된다. G1 We must know Japan이 가장 중요하다고 생각해요. Um, yeah, I think to kind of connect that to the common English saying that we should put ourselves in other people's shoes, I think it's a very similar concept. And I think it's definitely the ideal way of approaching the situation. But do you think that that's an approach that's going to be very popular in Korea anytime soon? 그래서 사실은 제가 생각에는 이런 관점을 가지는 게 맞다라고 계속 설명하고 설득해야 된다고 생각해요. 왜냐하면 내가 그 사람을 누군가를 좋아하든 싫어하든 왜 좋아하고 왜 싫어하는지 이유를 알아야 되는데 이유를 또 말할 수 있어야 되는데 굉장히 일본이라는 이슈는 되게 이모셔널한 이슈이기 때문에 한국 사람들이 그냥 싫다거나 아니면 뭐 그냥 좋다거나 이러한 감정적인 어프로치를 많이 합니다. 근데 그거는 우리나라한테 아무런 도움이 안 된다고 생각을 해요. 음. 그래서 우리가 일본을 제대로 상대를 하려면 일본을 제대로 우리가 일본에게 제대로 대항하려고 한다면 일본이라는 나라가 어떤 나라이고 그들이 어떤 생각을 가지고 어떤 식으로 국제사회에서 활동하는지를 알아야지만이 우리가 일본에 제대로 대응할 수 있다. 그렇게 생각하기 때문에 이 생각에 사람들이 많이 동조하지 않더라도 이러한 생각을 가지도록 설명하고 설득하는 것이 배운 사람들이 해야 될 듀티라고 생각합니다. 그러니까 교육을 많이 받은 사람들은 절대 이 일본 이슈와 관련돼서 이모션하게 대응하면 안 된다고 생각하고요. 왜 우리가 일본을 미워해야 되는지, 왜 우리가 일본을 좋아해야 되는지에 대해서 최소한 그 리즌을 얘기할 수 있는 그런 합리적인 어떤 태도를 가져야 되는데 그런 합리적인 태도를 가지기 위한 가장 기본이 되는 전제 조건이 뭐냐? 일본어 알아야죠. 알지 못하면서 그냥 무조건 주변 사람들이 미워하니까 우리나라를 지배했기 때문에 그거는 되게 비합리적인 어프로치라고 생각해요. 일본을 알아야 되는 게 제일 중요한 거고 그게 저는 합리적이라고 생각하기 때문에 그런 내용들을 제 주변 사람들한테 설명하고 설득합니다. 근데 제가 설명하고 설득하면 많은 사람들이 이해합니다. 예. 그 전에는 그냥 일본을 미워했던 사람들, 그냥 일본을 좋아했던 분들도 일본을 왜 미워하십니까? 일본을 왜 좋아하십니까? 그 이유가 무엇입니까? 라고 이런 식의 어떤 어프로치를 통해서 합리적으로 좀 얘기를 풀어나가면 그래서 우리한테 제일 중요한 거는 일본을 아는 게 중요합니다라고 얘기하면 이해를 해요. 언더스탠딩이 많이 인크리스 되는 것 같아요. 그래서 그게 우리가 해야 될 어, 일이라고 생각합니다. 저는. 네. Yes. So now to return back to our focus of the economic aspect of the situation. So in order to look at this, obviously we need to go back a couple of months to when it was the major topic, mostly pre-COVID. Do you think that firstly, do you think that the decision, I guess, that was made by the Korean government in response to the Japanese government's actions were reasonable, or do you think that there should have been a different approach that was taken? 제가 생각에는 한국 정부가 일본에 취했던 태도는 굉장히 unreasonable한 어프로치라고 저는 생각해요. 그게 왜냐하면 그게 대표적으로 국민들의 그 이모션에 굉장히 포커스를 둔 접근방식이거든요. 그러니까 상식과 합리적인 사고방식을 가지고 있는 사람이라면 절대로 그렇게 어프로치할 수 있는 상황이 아니라고 생각합니다. 무조건적인 반일,
무조건적으로 일본을 싫어하게끔 국민들을 유도를 했어요. 그거는 정치인들이 해서는 안 될 일이라고 생각하고 굉장히 잘못된 어프로치라고 생각합니다. 그래서 되돌아보면 그 당시에는 어떤 식으로까지 갔냐면 일본제 자동차를 구입해서 운전하기만 해도 친일파라고 매도를 당했습니다. 근데 그거는 사실은 합리적이지가 않죠. 글로벌 그 트랜잭션의 시대에서는 모든 나라가 트레이드를 하기 때문에 일본 제품들이 당연히 한국에 오고 한국 제품들이 일본에 가서 팔기도 합니다. 그거는 그 지금 상황에서는 너무나 당연하고도 자연스러운 모습인데 일본 제품을 썼다고 해서 친일파라고 매칭시키는 거는 상식적으로 생각하면 말이 안 되는 거죠. 그 제품이 소비자에게 훨씬 더 좋은 제품이고 하지만 뭐 저렴한 가격이라든지 아니면 성능이 우수했기 때문에 소비자들이 선택한 거지 친일파였기 때문에 사서 쓴 건 아니었거든요. 그런 식으로 피플들을 몰아가는 거는 정치인들이 해서는 안 될 일이었다. 굉장히 잘못된 어프로치였다고 생각하고 그러함에도 불구하고 지금도 그런 식의 어프로치를 하는 모습들을 보게 되면 굉장히 걱정이 많이 되는 상황이긴 합니다. So do you think, in that case, how do you think the Korean government should have reacted? That would have been the appropriate way for the Korean government to react. 어, 이코노미는 이코노미고 폴리틱은 폴리틱이라고 생각해요. 그러니까 폴리틱과 이코노미는 분리돼야 된다고 생각합니다. 폴리틱 히스토리 우리의 그 앞분의 히스토리 기초에서 일본에 대응할 것은 당연히 대응해야 되겠지만 근데 그게 외교겠죠. 포린 어페어스의 문제이겠죠. 그렇지만 그거하고 커머스는 이코노미는 전혀 별개의 문제이기 때문에 그 둘을 연동시키면 안 된다고 생각되거든요. 근데 다시 돌아간다면은 한국 정부가 그 어떤 정치적인 문제하고 경제적인 문제를 연동시킨 것은 잘못됐다고 생각하고 그건 일본도 마찬가지. 일본도 그런 식으로 잘못된 어프로치를 한 부분이 분명히 있죠. 그래서 양국의 정치인들이 사실은 폴리틱과 이코노미를 그, 결부시켜 가지고 양 국가의 이코노미를 다 이코노미에 그 나쁜 영향을 미친 것에 대해서는 정말 반성해야 되는 부분이라고 생각합니다. Um, then earlier you mentioned that you think once the COVID-19 pandemic cools down, this is a topic that's likely going to resurface and become a major topic once again. When Koreans or Japanese people or just people in general are faced with this topic again sometime in the future, do you think that the public's response or attitude towards the topic would have changed, or do you think it will be very similar to what we experienced previously? 안타깝게도 정치인들은 국민들을 선동하는 방법을 잘 알고 있어요. 그러니까 국민들을 어떻게 하면 어, 선동, 그러니까 뭐랄까 이렇게 흥분시키는 걸 잘 알고 있거든요. 우리는 뭐 그러한 역사는 어, 뭐 2차 세계대전 때 히틀러를 통해서 충분히 우리가 경험을 했으니까. 근데 그렇게 국민들을 이모션하게 만드는 놀라운 스킬을 가지고 있는 사람들이 폴리티션입니다. 그래서 제가 봤을 때는 그리고 내년에는 한국의 대통령 선거가 있습니다. 대통령 선거라고 굉장히 중요한 선거가 있고 그 대통령 선거에서 승리를 하는 쪽이 국가 권력을 가져가는 그런 어떤 중요한 선거이기 때문에 수단과 방법을 가리지 않고 이 일본 관련된 문제를 선거에 활용할 거라고 확신하고 있고요. 그럴 때 일반 국민들은 정치인들의 선동에 넘어가지 않을 수 없을 겁니다. 대부분 넘어갈 수밖에 없어서 지금과 비슷한 현상이 반복될 거라고 예상이 됩니다. 네. 안타깝습니다.